साई राम बच्चों, पिछले कक्षा में हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, जीवनदात्री वर्ष के बारे में हम बात किया करते थे, है ना? तो उसे फिर से याद करेंगे। क्या है जीवनदात्री वर्ष? आपको मालूम है जीवनदात्री वर्ष इसका अर्थ क्या है? जीवन के लिए क्या आधार है, क्या प्रमुख स्थान होता है हमारा जीवन में? हाँ, पानी का महत्व बहुत सारे हैं। पानी नहीं तो हमारा जीवन नहीं है। किसी जीवी यानी जीव जंतु नहीं होते इस संसार में, है ना? तो बच्चों, जीवन के लिए पानी का बहुत होना बहुत ज़रूरी है। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। याद रखिए, जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। पानी के मूल कौन कौन से हैं? पानी के मूल यानी स्रोत कौन कौन से हैं? नदी, नाला, सागर अनेक है ना? इन सब के कारण है वर्ष। नदी, नाला, सागर ये सब होते हैं तो क्या होना चाहिए? हाँ, वर्ष होना यानी ಮಳೆ ಬರುವುದು ಬಹುತ್ತು ಅಗತ್ಯ, ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಏನೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋಡು, ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ನದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, समुद्र, झील, नदी, तालाब इन सब के कारण है वर्ष, है ना? नदी, नाला, सागर ये सब पानी, इन सब का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस बाष्प से बादल बनता है। ये क्वेश्चन आएगा, बादल कैसे बनते हैं? कैसे? नदी, नाला, सागर, झील, तालाब इन सब नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस बाष्प से बादल बनते हैं। नेक्स्ट, बरसात यानी बारिश कैसे बनते हैं? बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं। बूंदों वाले बादल जब भारी होकर धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तब वर्ष के रूप में बरस जाते हैं। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है। एशिया और यूरोप दोनों खंडों में 12 महीने वर्ष नहीं होती है ना? इसके बाद क्या पढ़ा था? मानसून की हवाएं क्या लाती है? मानसून की हवाएं वर्ष लाती है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था? नेक्स्ट क्या है इसके बारे में आज के क्लास में हम देखेंगे। यह देखिए, सर्दी गर्मी की ऋतुओं में वर्ष आम तौर पर कम होती है। क्या है? सर्दी का विलोम शब्द क्या है? गर्मी। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में आम तौर पर वर्ष कम होती है। क्या है? वर्ष आम तौर, साधारणता। आम तौर का अर्थ क्या है? आम तौर, साधारणता। ಸಾಧಾರಣತೆಯ ಆಮತೌರ್ ಪರ ಕಮ್ ಹೋತಿ ಹೇ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸರ್ದಿ, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಮ್ ಹೋತಿ ಹೇ. ಕಮ್ का अर्थ क्या है? ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಸರ್ದಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಮಿಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ದಿ, ಗರ್ಮಿ, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. इसलिए लोग वर्ष ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं. ಏನೋ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ದಿ ಗರ್ಮಿ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರು. ಹೇಗೆ ಮಳೆಯ ಇನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಪೂಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯೋದು? ನಾವು ಕಾಯ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂತಜಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂತಜಾರ್ का अर्थ क्या है? प्रतीक्षा का, प्रतीक्षा यानी इंतजार. इंतजार ಕಾಯುವುದು, इंतजार करते हैं. अगर वर्ष नहीं होती तो अकाल पड़ता है. अकाल ವರ್ಷ ಮಳೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಕಾಲ್ ಪಡ್ತಾ ಹೇ. ಅಕಾಲ್ का अर्थ क्या है? ಬರಗಾಲ. ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಬರಗಾಲ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ, ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ? खेत सूख जाते हैं. खेत, खेत का अर्थ क्या है? गद्दे. वैसे सूखा, सूखा का अर्थ क्या है? ಒಣಗುವುದು. ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಗದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. गाय बैल आदि मरने लगता है. गाय बैल, गाय का अर्थ क्या है? गाय दನ, बैल ಎತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಮಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಗದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದರ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಹೂವಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೂ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ನೀರು ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಬರಗಾಲ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಗದ್ದೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ದನ ಎತ್ತುಗಳು ಮರ್ನೇ ಲಗ್ತೆ ಹೇ. ಮರ್ನ ಏನೋ ಸಾಯ್ತದೆ, ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಯ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ನೀರು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಜಬ್ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ. ಬಹುತ್, बहुत शब्द का विलोम शब्द क्या है? बहुत कम. बहुत ज़्यादा ವರ್ಷ ಹೋತಿ ತೋ. ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ, ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು? ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಬರಗಾಲ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನದಿಯ ಅಪನೆ ಕಿನಾರೋಂಕೋ ತೋಡ್ಕರ ಬಹನೆ लगती है. किनारे, किनारे का अर्थ देखिए, किनारा. किनारा का अर्थ तट, ಅದರ ದಡ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನದಿ. नदी शब्द का अन्य वचन देखिए, नदिया. अन्य वचन. नदी, नदियाँ क्या है? बहुत ज़्यादा ವರ್ಷ ಹೋತಿ ತೋ क्या होता है? ನದಿಯ, ನದಿಗಳು ತನ್ನ ತಟವನ್ನು ಮೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ದಡ, ನದಿಯ ಒಂದು ದಡ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ಏನೋ ತಟ, ಕಿನಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಟ, ಅದರ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು, ನದಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಅದರ ದಡ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ದಡವನ್ನು ಮೀರಿ ಅದು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ. ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ವರ್ಷ ಹೋತಿ ತೋ ನದಿಯ ಅಪ್ನೆ ಕಿನಾರೋಂಕೋ ತೋಡ್ಕರ ಬಹನೆ ಲಗ್ತಾ ಹೇ. ಏನೋ ತನ್ನ ತಟವನ್ನು ಮೀರಿ ಅದು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ಕೋ ಬಾಡ್ ಕೇತೆ ಹೇ. ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಇಸ್ಕೋ ಬಾಡ್ ಕೇತೆ ಹೇ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಬಾಡ್. ಬಾಡ್, ಬಾಡ್, ಬಾಡ್ ಶಬ್ದ का अर्थ क्या है? बाढ़, प्रवाह. ಬಾಡ್ ಪ್ರವಾಹ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನದಿಗಳು ತನ್ನ ದಡವನ್ನು
ಮೀರಿ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರವಾಹ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಬಾಡ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ವರ್ಷ का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है. अच्छा शब्द का विलोम शब्द क्या है, अच्छा बुरा. अच्छा शब्द का ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಬುರಾ ಕ್ಯಾ ಹೇ. ಮಳೆಯ ನೀರು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನದಿ ನೀರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಈ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಯಾವುದು, ಮಳೆ ನೀರು. ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಹಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು, ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನ ಒಂದು ಮೂಲ ಯಾವುದು, ಮಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವರ್ಷ ಕಿಸಾನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ವರದಾನ್ ಹೇ. ಏನು, ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ವರವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷ ಕಿಸಾನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ವರದಾನ್ ಹೇ. नेक्स्ट, वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है. क्या है, पर्यायवाची. पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, पानी, जल, नीर भी कहते हैं. पर्यायवाची शब्द क्या है, ವರ್ಷ ಮಳೆ ನೀರು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ವರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವರ್ಷ ಸಭಿ ಲೋಗೋಂ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪೀನೆ ಕೆ ಪಾನಿ ಕಾ ಮೂಲ ಸಾಧನ ಹೇ. ಕ್ಯಾ ಹೇ, ವರ್ಷ ಮಳೆ ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಮೂಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಶಬ್ದ ಕಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಶಬ್ದ देखिए, संसार, विश्व और जगत, जगत भी कहते हैं. क्या है, वर्ष किसानों के लिए वरदान है, वैसे वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है. संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है. संसार में ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸಾರ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಯಾವುದು, ನೀರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ನೀರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾನಿ ಕೆ ಬಿನಾ ಕೋಯಿ ಬಿ ಕಾರ್ಯ ನಹಿ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ. ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅಡುಗೆ ರೂಮಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಅನ್ನ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದು ಅಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತಿಂಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರೇ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ನೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. कोई भी कार्य काम नहीं किया जा सकता. जैसे ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, ಸಾಫ್ ಸಫಾಯಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ, ನಹಾನ ದೋನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಿಂಚಾಯಿ ಬುವಾಯಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. इस तरह वर्ष जनजीवन के लिए अत्यंत ಉಪಯೋಗಿ है. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದು, ನೀರು. ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು, ಮಳೆಯಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ನೀರು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್, ಜೀವನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹೇ. आपको मालूम है जीवन के लिए पानी अनिवार्य है. पानी के स्रोत कौन कौन सा है, नदी, नाला, सागर, ये सब पानी के स्रोत होते हैं. मानसून की हवाएं क्या लाती है, मानसून की हवाएं वर्ष लाती हैं. वर्ष नहीं होती तो क्या होता है, वर्ष नहीं होती तो क्या होता है, हाँ, अकाल पड़ता है. शुद्ध जल का स्रोत क्या है, शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, वर्ष. वर्ष का जल सबसे शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत होता है. 2-3 वाक्यों में यह दिया गया है. बादल कैसे बनता है, याद रखिए, कैसे बादल कैसे बनता है. झील, नदी, तालाब, इन सब के
पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उठता है। इनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी के बूंदे बन जाते हैं, ये बादल बनते हैं। ठीक है, यहाँ गृह कार्य देखिए। ಸೂಚಿ बनाइए, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ। ಸೂಚಿ बनाइए। ವರ್ಷ ಪಾನಿ ಕಾ ಮೂಲ है, आपको मालूम है ನೀರಿನ ಒಂದು ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಮಳೆ। ವರ್ಷ पानी का मूल है। वर्ष अधिक होने पर भी हानियाँ होती हैं और वर्ष ना होने पर भी हानियाँ होती है। ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಳೆ ತುಂಬ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆನೇ, ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆನೇ, ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ। ಇನ್ ಹಾನಿಯೋಂಕಿ ಸೂಚಿ बनाइए, ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಳೆ ತುಂಬ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಸೆ ಹೋನೆ ವಾಲಿ ಹಾನಿಯ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಷ ನಾ ಹೋನೆ ಸೆ ಹೋನೆ ವಾಲಿ ಹಾನಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಕಮ್ ಹೋನೆ ಸೆ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ಹಾನಿಯ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಜ್ಯಾದಾ ಹೋನೆ ಸೆ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ಹಾನಿಯ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ಬರೆದು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ। ಸಾಯಿರಾಮ್।